بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان شفاعت باقر۔ ناظرین، جہاں پر سینٹ الیکشن کی گہما گہمی ہے اور توڑ جوڑ بھی اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے، وہاں پر سینٹ انتخابات میں اوپن نہیں بلکہ خفیہ رائے شماری ہی ہوگی، یہ آج سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے سنا دی ہے کہ فیصلہ جمعرات کو محفوظ کیا گیا تھا۔ عدالت نے قرار دیا کہ ووٹ کی سیکریسی ہمیشہ کے لیے دائمی نہیں رہتی بلکہ سینٹ الیکشن آئین کے مطابق ہی ہوں گے۔ جو آئین کہتا ہے خفیہ ہے تو خفیہ ہی ہوں گے۔ اسی سے آج گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور دانشور، کالم نگار، تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ فیصلہ جو آیا، کتنی اس کی امپورٹنس ہے اور عام انتخابات پر بھی کیا اس کے اثر پڑے گا؟ دیکھیں، سپریم کورٹ سے آپ نے رائے مانگی تھی، انہوں نے رائے دے دی، لیکن رائے دینے کے ساتھ ہی بہت سی نئی کنفیوژن پیدا کر دی۔ اس بات کو تو وہ واضح کر گئے کہ بھئی یہ تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے سینٹ کے، یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہوں گے۔ صحیح ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کیے بغیر آپ اس کو خفیہ سے اوپن نہیں کر سکتے، سیدھی بات ہے۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ، اور انہوں نے آئین اور قانون دونوں ساتھ ساتھ لکھے ہیں، مطلب ہے کہ اس آئین کے تحت جو آپ نے قانون بنایا ہے، الیکشن پروسیجر بنایا ہے، اس کے مطابق یہ جو باتیں طے ہو گئی ہیں اور جس کو الیکشن کمیشن نے امپلیمنٹ کرنا ہے اس کے تحت ہو گئے، کوئی نئی سی بات نہیں ہے۔ صحیح ہے، وضاحت ساتھ یہ کر دی کہ الیکشن کمیشن اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ شفاف الیکشن ہو، لوگوں کا جو ووٹنگ، اچھا انہوں نے ایک بات یہ طے کر لی کہ سیکریسی جو ہے وہ کوئی ایبسولوٹ نہیں ہے یا کوئی دائمی نہیں ہے، بالکل۔ اچھا، یہ وہ سوال ہے کہ جو قانون سے زیادہ فلسفے کا سوال ہے، اور ایک فلسفے کے طالب علم کے طور پر مجھے اس پر کئی اشکال پیدا ہوتی ہیں، مطلب ایک ادنا اسٹوڈنٹ کے طور پر کئی اشکال پیدا ہوتی ہیں کہ اگر سیکریسی دائمی نہیں ہے تو وہ کون سا موقع آتا ہے جب سیکریسی ختم ہو جاتی ہے؟ بھئی آپ سیاست میں ایک فلسفیکل کانسیپٹ کو لے کر بحث کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں؟ ایسے باتوں سے میرے خیال میں ہمیں عدالتوں کو رجوع کرنا ہی نہیں چاہیے۔ دیکھیے، عدالتوں نے بہت سے فیصلے ایسے کیے ہیں جس کے نتیجے کے طور پر ہم کئی بنیادی ایشوز پر کنفیوز ہو گئے ہیں۔ مثلا ہم نے آئین میں لکھ دیا بغیر سوچے سمجھے کہ صادق و امین ہونا چاہیے ہمارے نمائندے کو، ہمارے وزیر اعظم کو۔ کچھ جب ترجمہ کرنے بیٹھے تو صادق کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جھوٹ نہ بول رہا ہو، امین کا مطلب ہے اس امانت میں خیانت نہ کی ہو۔ بالکل۔ اور حالانکہ جب صادق و امین کا لفظ اکٹھا استعمال کیا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ اس کا کردار اس شخصیت کا آئینہ دار ہو جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی اور پر لاگو نہیں آتا، بالکل۔ حتیٰ کہ صادق و امین کا لفظ بولتے ہوئے ان کے ساتھیوں پر لاگو نہیں آتا، استعمال نہیں ہوتا کبھی، یہ کبھی نہیں کیا جاتا فلاں بڑا صادق و امین تھا۔ ہم نے اتنے بڑے لفظ کو یہ کہا سچ، اچھا پھر جب اس کی انٹرپریٹیشن کی تو ہم نے ایک کو تو کھڑے کھڑے کہہ دیا کہ یہ صادق و امین نہیں ہے، اس نے اقامہ پہ جھوٹ بولا، اور ہم نے کہا فارغ، آئین میں اس کی گنجائش تھی کہ نہیں تھی، قانون میں تھی کہ نہیں تھی، کچھ بھی کہہ لیجئے، ہم نے فارغ کر دیا۔ اس کے لیے ہم نے جے آئی ٹی بنائی، جے آئی ٹی کو ہم نے پوری مدد بھی فراہم کی، اس کو واٹس ایپ پہ ہم نے ترتیب بھی دیا، سب کچھ کیا، کر دیا۔ دوسرے پہ ہم نے کہہ دیا کہ جو اب ہمارے وزیر اعظم ہے کہ صادق و امین ہے۔ اب دیکھیں نا جی، 2.5-3 سال گزر گئے، بہت سی باتیں جو ہیں جس کو وہ یو ٹرن کہتے ہیں، اس کے بعد سوال پیدا ہوتے ہیں یہ صادق ہونے کی نشانی، کئی باتوں پہ ہوتا ہے یہ امین ہونے کی نشانی ہے۔ بالکل۔ پھر صادق و امین ایک لفظ تھا، دو نہیں ہے، ایک شخصیت کے ساتھ ہے، یعنی کہ اسوہ رسول پہ پورا اترتا ہے وہ صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آسان لفظوں میں کرتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ ان کے میں ان جیسا ہوتا ہے، یہ نہیں کہتا میں، لیکن جو اسوہ رسول پہ پورا اترتا ہے وہ صادق و امین ہے۔ تو ان طرح کے جو کانسیپٹ ہیں، جو ہائر میٹافزیکل کانسیپٹ ہیں، اس اب جو کاروباری آدمی پہ آپ لگائیں گے اس پر اگر آپ تھوڑی سی ایک جے آئی ٹی اتنی بڑی نہ سی 10 والیوں والی چھوٹی سی بھی بنا دیں گے تو اس کا صادق و امین ہونا جو ہے بڑا مشکوک ہو جائے گا پریزنٹ کارپوریٹ سسٹم میں۔ چنانچہ جہانگیر ترین بیچارے مارے گئے، یعنی جہانگیر ترین ان لوگوں میں ہے، میں جو کہ اتنا حامی نہیں ہوں ان کا، یعنی ان کا مطلب ہے کہ ان کی پارٹی کا اتنا حامی نہیں ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ کاروبار میں ہیں ان میں اگر کوئی فیئر طریقے کے ساتھ چلتے اس کارپوریٹ کلچر میں جو پاکستان میں رائج ہے اور جو پوری دنیا میں رائج ہے، تو وہ جہانگیر ترین ان میں سے تھے، وہ بھی صادق و امین تھا۔ آپ کسی کو پکڑ لیجئے جو کاروبار کرتا ہو، کارپوریٹ سیکٹر میں ہو، کسی کو پکڑ لیجئے، اور پاکستان کے پرسپیکٹو میں وہ کاروبار اپنی طرف سے فیئر کرتا ہو، اس کلچر میں وہ رہ سکتا ہے۔
अब ये कहते हैं टीटी कर दी, मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, और भाई आपने इजाजत दी हुई कई चीजों की, आपकी कानून इजाजत दी हुई है, आप पकड़ भी नहीं पाए जिन लोगों के खिलाफ आपने मुकदमे बना रखे हैं। एक तरफ आपने आइडियल म्यार मुकर्रर कर रखे हैं, एक तरफ आप उस मुआशरे में रह रहे हैं जो मुआशरा आइडियल नहीं है, और आपने असूल तय करने, अब तय करना था रायशुमारी खुफिया रखना, वोट बड़ा जरूरी है उस पर एरिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन को पता होना चाहिए अगर तहकीक की जाए तो भी खुफिया कहां से हो गया वो फिर, बल्कि वो सीरियल नंबर और अगर हो तो खुफिया कहां हो गया। ये अलग बात है वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो छोटे से अरसे में अभी इलेक्शन सर पे खड़ा है, वो दूसरी बात है, खुफिया कैसे हो गया वो सोचने की बात तो है। फिर आपने कह दिया कि साहब ये दायमी कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, वो कौन सी सीक्रेसी है जो आर्जी होती है? अच्छा, आप बचा लो, आप छुपा लो, वोट देते हुए पता नहीं चले किसको दिया है, उसके नतीजे के तौर पर जो पार्लियामेंट आ जाए वो ठीक है, लेकिन फिर आप आप अगर जानना चाहें तो आपको मालूम होना चाहिए। तय कर लो यार, ओपन बैलेट होगी, फिर मेरे वोट के बारे में तय कर लो कि मेरा वोट भी सीक्रेट नहीं होगा। जो ये वोट देने वाले, जो सेनेट का वोट देने वाले मेरे एमएनएस एमपीज हैं, उनका वोट सीक्रेट नहीं है, तो फिर मेरा वोट सीक्रेट में रखे, मुझे भी ओपन कर दे, मैं कहूं कि मैं इसके साथ हूं, मैं उसके साथ हूं। वहां पार्टी पोजीशन ले लेते हैं, पार्टी से लॉयल्टी जरूरी है क्या? पार्टी से लॉयल्टी जो है ये कोई दयानतदारी की शर्त है? आपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक शिक रख दी है पार्टी से लॉयल्टी, लेकिन वोट देने के मामले में ये लॉयल्टी इस्तेमाल हो सकती है कि नहीं? हमने इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है अपने सारे मामलात में। आज वो पहुंच गए तबल बजाते हुए कि सब आप करें बैलेट पेपर में। अच्छा, और दूसरी तरफ वो पहुंच गया कि भाई हो गया फैसला कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और हम और कंफ्यूज हो गए। अच्छा, हमें ज्वाइन किया, इसी पर बात कर लेंगे। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहिबानी हमें ज्वाइन जी 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 नासरा जावेद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, सवाल तो बड़ा सीधा सी ये आज हो रहा है, आज जो फैसला आया कोर्ट का, राय आई है बल्कि जिसको कहते हैं, इसके बारे में क्या आपका तज्जिया है जी? देखिए, जो है अदलिया, उनका तो काम है तशरीह करना। अब तशरीह तो बिल्कुल वाज़ेह है, 226 जो आर्टिकल उसमें तो कहा हुआ है कि ऑल इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी हेल्ड बाय सीक्रेट बैलेट। तो मैं तो ये आज तक समझ में नहीं आई कि ये रेफरेंस वहां लेके क्यों गए थे, और उधर से रेफरेंस लेके गए, इधर से मुकर दिया। ठीक है, ऑर्डिनेंस पास, तो ऑर्डिनेंस का तो कोई तो की नहीं बनती थी, क्योंकि ऑर्डिनेंस के हवाले से तो ये कानून बदला ही नहीं जा सकता। ये तो 2/3 मेजोरिटी है तो फिर बदला जा सकता है, और अगर 2/3 मेजोरिटी ये कर लेते, मेरा ख्याल है सारी पार्टियां इस पे कायल हो जाती। लेकिन वो जो सबसे आसान रास्ता था वो इख्तियार नहीं किया, और ये जो किया तो इसमें तो यही नतीजा निकलना था। मुझे तो पहले दिन से ये शक नहीं था कि इसका नतीजा यही होगा, क्योंकि उसमें है ही सीक्रेसी ऑफ बैलेट। कोर्ट ने इतनी देर क्यों लगाई? इलेक्शन द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर उनके ओपन होते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ बस। अच्छा, तो इतनी देर क्यों लगाई सुप्रीम कोर्ट ने? इतना सब लोगों को बुलाया, कोई जरूरत थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होगा कि नहीं होगा? इतनी सी बात थी, आप मैं सब जानते हैं, आप तो खैर कानूनदान है, मेरे जैसे लेमैन भी जानते हैं। नहीं जी, ये तो मेरा ख्याल है कोई भी जानता है, बाहर क्या उसकी मसलियत होगी। यकीनन वो चाहते थे कि इस बात को अया कर ले, लेकिन 1966 में अपेरेंटली ये ऑलरेडी बात हो चुकी है कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट प्रिजर्व होनी चाहिए, और उस वक्त तो मसला कुछ और ही था। लेकिन बात आ जाके तो यही है कि इट मस्ट बी सीक्रेट, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस बात पे चार्ज किया हुआ है कि जी ये आपके दायरा इख्तियार में है, आपने इस बात का रखना है, तहफ़्फ़ुज़ करना है कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो कायम रहे। ठीक है, और ये जो कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन तय करे कि अगर ट्रेस करना चाहते हैं कि किसने किसको वोट दिया तो वो ट्रेस कर सकता है, क्योंकि सीक्रेसी जो है वो कोई अल्टीमेट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, ये कोई बात बनती है? अगर तो देखिए उनको किसी तरीके से कोई शक पड़ता है कि किसी ने कोई ये जो अनफेयर प्रैक्टिस है वो की है, तो वो फिर उसमें उन्होंने शफाफियत जो गारंटी करनी है वो उनको गारंटी करनी है। ये मैं नहीं समझती कि इसमें जरूरी है कि वो जाने के वोट किसने किसको दी। अगर कहीं से एविडेंस आ जाती है कि जी अब देखो ना, जैसे सीसीटीवी पे आया हुआ था कि फुला ने फुला को पैसे दिए, तो कहीं ना कहीं से तो एविडेंस आ ही जाती है, ऐसी बात छुपी नहीं रह जाती। तो फिर तो आर्टिकल 63 इज क्वाइट क्लियर कि ये सारे लोग डिस्क्वालीफाई जो भी करेंगे, लेने वाला अगर वो उनमें से है और देने वाला भी उनमें से है, तो सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पार्टीज ने आपस में एग्री नहीं किया
If they wanted to have an open ballot, they could have done it. अच्छा, ये तो बात भी कही जाती है ना कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट अगर नहीं होगी तो आप सेनेट के इलेक्शन में तो नहीं रख रहे, लेकिन चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो कहते हैं उसमें सीक्रेट हो और उसका ओपन ना हो, तो कंट्रडिक्शन ही आ जाती बहुत सारी। ये मैं नहीं समझती कि ये कौन सी पार्टी है, पीटीआई कह रहे हैं। नहीं, यानी कि जब सेनेट का इलेक्शन, जब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट पेश हुई थी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, तो उस वक्त तो यही कहा गया था कि इसका वोट जो है वो सीक्रेट होना चाहिए। अब भी जो उन्होंने अमेंडमेंट पेश की है उसमें चेयरमैन ऑफ सेनेट के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि उसका इलेक्शन कैसे होगा, वो सीक्रेट बैलेट से होगा कि ओपन बैलेट से होगा। तो अगर इसमें ये प्रोविजन नहीं है तो फिर तो ऑब्वियसली इट विल बी बाय सीक्रेट बैलेट बिकॉज इट्स एन इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं ना रहती। बहुत शुक्रिया आपका नासा जावेद साहब, आपने बहुत हमारी रहनुमाई की जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत क्लियर बात है, उन्होंने लगी रखी नहीं, उन्होंने कहा इनमें लिखा हुआ है वो सब फॉलो करना है और सीधी बात है। इलेक्शन कमीशन को ये नहीं कहा कि आप ये मालूम करेंगे ये बैलेट वोट किसने दिया किसने दिया, बल्कि ये मालूम करें शफाफ हो। आ जाता सबूत, वीडियो आ गई है, कुछ और आ जाता है, बिल्कुल उस पर आप काम करें कि ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। ये नहीं हुआ कि पहुंच जाए फवाद चौधरी और कहें जी मेरे लीडर ने कहा कि ये बताओ कि ये वोट इसने किस बंदे ने किसको दी है और आप उसको ओपन करते रहें। ये तो सीक्रेसी को वायलेट करने वाली। अच्छा, खुफिया जो रायशुमारी होने जा रही है, इससे अपोजिशन को कुछ फायदा होगा? है जी, अपोजिशन को कुछ फायदा होगा? किसी को कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, सब अपने अपने लोगों को। अपोजिशन ने जो स्टैंड लिया हुआ है ना वो डराने वाला है, डराने। अच्छा, सीधी बात है। हुकूमत प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं इस्लामाबाद की सीट पे, हुकूमत डरी हुई है, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा। पंजाब में तो तय हो गया, लेकिन पंजाब में ये नहीं पता चल रहा उन्हें कि पंजाब असेंबली के जो एमएनएज हैं उनमें कितने ऐसे हैं जो वोट पीपल्स पार्टी पीटीआई को देंगे और कितने नहीं एमएनएज। अच्छा, एमपीएस का तो तय हो गया, पंजाब से चले गए। अब जो हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान मुकाबला है उसमें नहीं तय कि कितने एमएनएज जो पंजाब के हैं वो किसको वोट देंगे, लेकिन ज्यादा चक्कर उनको खैबर पख्तूनख्वा से है। सिंध से ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का वो तो आज ताज अफरीदी साहब पहुंच गए हैं पीडीएम के सरबराह के पास के मिल जाते हैं, उनका कंट्रोल है। वो चाहते हैं कि जी जो भी होगा हमारे हिसाब से इस तरह। अब उनको डर क्या है? यूसुफ रजा गिलानी अगर कुछ जितनी स्ट्रेंथ है दोनों पार्टियों की उससे कुछ 4-6 वोट ऊपर नीचे ले जाते हैं। स्ट्रेंथ की बात यह है कि पीटीआई के लोग जो हैं वो 156 के करीब हैं। अच्छा, दूसरा फर्क क्या, एमक्यूएम के 7 वोट हैं, वो कहते हैं कि ठीक है जी हम तो पीटीआई को दे रहे हैं। अगर वो फैसला करते हैं कि हम पीटीआई को नहीं दे रहे तो वो कर सकते हैं। उस पर डिफेक्शन क्लास भी शायद लागू नहीं होती। और पंजाब में जो है आपने पंजाब का सेटल कर दिया, लेकिन पंजाब के काफ लीग के जो अरकान है एमएनएज है वो अगर वोट उधर देते हैं तो उन पे डिफेक्शन क्लास, मुझे नहीं पता वो क्या फैसला करते हैं, उनका लीडर ही फैसला करता है कि आपको उधर वोट देना है। आपने सूबों में दे दिया ठीक है, लेकिन अब आप कौमी असेंबली में उधर देंगे, क्या पता अंदर से कमिटमेंट कर दिया हो सूबों में भी। ये सारी बातें वो होती हैं। देखिए जब इलेक्शन होते हैं, वरना तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मसला ये है कि भाई आपकी पार्टी कितने मेंबर है, आपके 4 बनते हैं, आपकी पार्टी के इतने हैं, आपके 6 बनते हैं, आपकी पार्टी के इतने हैं, आपके 1 बनता है, आपके 2 बनते हैं, आप उतनी सीटें बांटते हैं। जो बाकी बचती हैं उसको आप कहेंगे ये आजाद लोगों की है, ये आपस में तय कर लें, इलेक्शन कर लें। अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात है, उस मानो में ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उस मानो में ये है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कई तरीका इस्तेमाल होता है। यूरोप में बहुत सी मुल्कों में इसको, यानी कि हमारे तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड इलेक्शन होते हैं ना वहां, बिल्कुल ये भी होता है। अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? अब अगर आप ये करेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यहाँ निजाम नाफिज करते हैं तो सारा इख्तियार जो है वो पार्टी लीडर को चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये पार्टी लीडर की आमरीत होगी कि वो तय कर दे ये 4 सेनेटर हैं, 5 सेनेटर है, बस अल्लाह खैर वो तय करते हैं, जैसे औरतों की सीटों पर तय करते हैं कि जो है हमारी आगे ऊपर वाली ले लें 8-4। तो ये सारी बातें, इसमें सवाल तो पैदा होते हैं हर चीज में। बिल्कुल कोई परफेक्ट सिस्टम तो है नहीं। आपने अपने हालात के मुताबिक, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड पार्लियामानी सिस्टम है जो हमने बरतानिया से लिया है। फ्रांस में होते हो तो हमारा दूसरा होता, सदर भी होता, वजीर आजम भी होता, सदर डिगाल होता, वजीर आजम कोई पता नहीं कौन होता, कोई जानता भी नहीं उसको। सही है, देखे ना हर जर्मन में वो चांसलर होते हैं। हर मुल्क का अपना सिस्टम है, उन्होंने अपने तरह से बनाया हुआ है, अपने तरीके से उन्होंने एडजस्ट किया हुआ। सिस्टम में खामियां, अमेरिका के सिस्टम में खामियां नहीं, हर बार जाहिर होती है कि पॉपुलर वोट इस तरफ है,
اور لیکن یہ ہے کہ جو الیکٹوریٹ کا ووٹ ہے جس کے تحت صدر چنا جاتا ہے اور جس کے پیچھے ایک منطق اور لاجک تھی کیوں چنا گیا تاکہ ریاستوں کے درمیان ایک توازن قائم رہے. ایک چھوٹی ریاست ہے, ایک بڑی ریاست ہے, بہت کچھ تھا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ پچھلی بار اس کے بش کے ووٹ جو تھے پاپولر ووٹ میں وہ ہارا تھا, لیکن دوسرے غور جو اس کا مخالف تھا اسے کبھی اس کو چیلنج نہیں کرتا ورنہ میرا سسٹم خراب ہو جائے گا. تو کبھی کبھی سسٹم کو بچانے کے لیے آپ حق کا بھی خون کرتے ہیں نا جی. کبھی کبھی آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت میرے ساتھ ہے لیکن سسٹم کے تحت جو فیصلہ آیا ہے وہ میرے ساتھ. آپ بھٹو صاحب کتنے پاپولر لیڈر تھے, صحیح, ان کے ووٹوں کی تعداد کتنی ہے؟ پورے ملک میں 50% نہیں بنی, 30% شاید تھی, اس کی کم تھی, لیکن وہ سب سے زیادہ سیٹیں کانسٹیٹوئنسی. بھائی ہو سکتا ہے کہ ملک میں آپ کے حامیوں کی تعداد 40% ہے لیکن کانسٹیٹوئنسی میں جو آپ کے ووٹ آتے ہیں تو اس میں آپ کو 10 کانسٹیٹوئنسی ملے. کسی ایک کانسٹیٹوئنسی میں آپ کی تعداد اتنی نہ ہو کہ آپ جیت سکتے ہو, یا ایک جگہ آپ کو 6 بندے کھڑے ہوں. بالکل. اچھا 6 بندے کھڑے ہونے کا علاج کچھ کر لیا, آٹومیٹکلی بڑھ جاتے ہیں. ہاں کچھ ملکوں نے علاج کر لیا, انہوں نے کر لیا کہ جی اگر آپ کے ووٹ 51 سے کم آئے تو ری الیکشن ہوگا جو ٹاپ کے بندے ہوں گے تاکہ قوم دوبارہ فیصلہ کرے. ہم یہ سارا چکر افورڈ نہیں کر سکتے تھے, ہم نے ایک آسان طریقہ اختیار کر لیا. لیکن اس ڈیموکریسی کی یہ بات ہوتی ہے کہ ایک ووٹ کی اکثریت ہے تو اس کو اقتدار مل جائے گا, اقتدار مل جائے گا, لیکن اس پہ بائنڈنگ ہوتا ہے مورلٹی. کم از کم جان ہے ڈیموکریسی کی کہ وہ اپنے 51% جتنے ووٹر اس کے ساتھ ہیں ان کا ریپرزینٹیٹو نہیں ہے بلکہ وہ اپنے پورے حلقہ انتخاب کا بالکل ہے. اپنے پوری قوم ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے چاہے اس نے ووٹ جو ہیں 20% دیے ہوں. تو یہ بہت ساری چیزوں کا حسن بھی ہے, اس میں خرابیاں بھی ہیں. مین میڈ اصول ہے جی, اللہ کی طرف سے الہام کی ہے وہ تو نہیں ہے نا جی. بالکل. ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی جو ہے وہ کتاب اللہ کا متبادل تو نہیں ہے نا جی. بالکل مین میڈ ہے, بالکل مین میڈ ہے. اللہ خیر صلاح وہ مین میڈ ہے, اور اس کو جو بصیرت دی اللہ نے, اسلامیہ نے پاکستان کو, ہمارے لیجسلیٹو کو, ان حالات میں جب ملک ٹوٹ گیا تھا, آدھا ملک ادھر رہ گیا تھا, ملک پر ہم نے ایک سول مارشل ایڈمنسٹریٹر رول کر رہا تھا. اس نے کہا کہ 1 سال کے لیے میں یہ آئین دیتا ہوں, اس پہ ہاتھ آپ اٹھا لگا لو, 1 سال میں کانسٹیٹیوشن بنا لو, صحیح, ورنہ مارشل چلے گا. سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بھٹو صاحب اس ملک کے واحد سول مارشل ایڈمنسٹریٹر رہے, معمولی بات نہیں ہے. انہوں نے مان لیا, 1 سال کے انہوں نے صدارتی نافذ کر دیا. ہر آدمی جو کہ اقتدار پہ قابض رہنا چاہتا ہے, پاور اپنے ہاتھ میں مرتکز رکھنا چاہتا ہے, وہ صدارتی نظام کا حامی ہے. اور ہمارے یہ جو وزیر اعظم ہے وہ صدارتی نظام چھوڑ کے انہوں نے ایک سٹیپ اور لیا. یہ 5 سال کے ہیں جمہوریت کے. ہاں جی بالکل. چین میں تو اس سے زیادہ ہوتا ہے, بالکل. اچھا چین کا لیکن 1 پارٹی سسٹم ہے. پھر آپ وہ کمیونسٹ پورا سٹرکچر جو ہے اس کو فالو کریں نا یار. صحیح. آپ دیکھو نا, عادت نہیں ہوتا. ہمارے جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے زمانے میں ایک بار شریعت بل پیش ہوا, اس میں وہ جو سربراہ ملک تھا اس کو خلیفہ سے زیادہ اختیارات دینے کے بارے میں کچھ سوچا, وہ صدارتی سے بھی زیادہ کچھ چیز تھی. انہوں نے کہا بھائی شریعت ہے, اسلام ہے, اس کے نام پر آمریت نافذ نہیں کرو. ہماری نیتیں کیا ہیں, ہمارے ارادے کیا ہیں, ہم ملک کو چلانا کس طرح پر چلتے ہیں, دیٹ از امپورٹنٹ. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے جی بھائی جو نظام آ گیا ہے اس میں خرابیاں ہیں, اچھائیاں ہیں, برائیاں ہیں, کیا ہے جی. یہ خفیہ سے یہ خرابی پیدا ہوتی ہے. انہوں نے 500 اچھائیاں گنوا دی جو مجھے بھی کبھی ذہن میں نہیں آتی تھی. بالکل کہ یہ اس میں اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں. انہیں کہ ہیومن رائٹس کا یہ مسئلہ میرا رائٹ ہے کہ میں خفیہ نہیں ہے, تو پھر الیکشن کا کیا مطلب ہے؟ پھر آپ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کر دیں. ساری یہ باتیں ہیں, اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ, اس نے جو بھی رائے دی وہ ٹھیک کیا, لیکن اس رائے کے نتیجے کے طور پر چونکہ یہ جو سارے ایشوز ہیں یہ میٹا فزیکل ہیں, بالکل صحیح, باورائے ان چیزوں کے ہیں, فلسفیکل ہیں کئی لحاظ سے. اس کو آپ نے دنیا داری میں اس طرح پسا کے انٹرپریٹ کر, جیسے میں صادق امین کو تشریح کر دیا آپ نے. بالکل. اب خفیہ کی تشریح کر رہے ہیں, خفیہ سے کیا ہے, سیکرٹ سے کیا ہے, اور اوپن سے کیا ہے. بھائی تشریح اس طرح نہیں ہوتی. جو آئین میں لکھا ہے, جس طرح کا لکھا ہے, اسی پہ امپلیمنٹ کرو اور اسی مطابق چلو. سسٹم کو بچاؤ, سسٹم کو وائلیٹ نہیں کرو, اور اس کی انٹرپریٹیشنیں کر کے اس کی ساری خرابیاں جو ہیں ان کو اکٹھا نہ کرو. جی میر صاحب اور بھی بات کرتے ہیں مجھے اسی موضوع پر ہی رہتے ہوئے, مگر ایک بریک کے بعد. جو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ یا رائے آئی ہے, اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب. ہمارے مجاہد بریلوی صاحب جی بالکل وہ
मस्कनन बरेलवी हैं, मैं मसलकन बरेलवी हूँ। ये कहा करते हैं प्रोफेसर गफूर साहब के मैं मस्कनन भी बरेलवी हूँ, मसलकन भी बरेलवी हूँ। बरेली से एक है ना अहले सुन्नत का एक जी बिल्कुल जो वहां से ताल्लुक रखता है, वो कहते हैं मस्कन का भी और मसलक का भी। जी रहने वाले वहां के वैसे। अस्सलाम वालेकुम हमारे मुजाहिद बरेलवी साहब। वो मुझे कोई फजल रहमान कहने लगे कि आप बरेली से कब आए थे, मौलाना फजल रहमान आपको देवबंद से आने से पहले। यही बात हो। अब क्या आज तो फैसला आया हमारा सुप्रीम कोर्ट, फैसला कह लीजिए, राय कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, कुछ कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ नहीं क्या? नहीं तो बात सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मेरा बात ये है कि मुझे ये थोड़ी सी से बड़ा एक मजाक खेज बात लग रही थी, ये छात्र से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जिसने खुद सजाती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में ये भेजा कि जनाब ये तरीके कार दुरुस्त नहीं है, आर्टिकल 226 के तहत के खुफिया बेल्टिंग हो बल्कि हो, बाद में कोर्ट की शुरू हो गए कि उसका खैर मकदम कर रहे हैं। फिर उन्होंने डेबिट कंट्रोल करने के लिए चारों आराफीन गए, आपको बाबा रहमान, शफकत महमूद, ये सब इलेक्शन कमीशन, और वहाँ थोड़ा सा बाबा रहमान तो पुराने खिलाड़ी हैं, पीपल्स पार्टी में भी वक्त गुजारा है, जवलक के साथ भी वक्त गुजारा है लोगों के, उन्होंने थोड़ा सा ये करा, जरा गुरेज का भी इख्तियार किया कि जनाब, लेकिन इरफान कादिर साहब का हमारे जो बहुत अटॉर्नी जनरल है उनका ये कहना है कि जनाब इस पूरे प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट का कोई केस ही नहीं बनता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका था कि ये तो आइन के तहत है ना कि सेनेट के इलेक्शन जो होंगे उसमें जो है वो खुफिया बैलेटिंग होगी और इसको पार्लियामेंट में आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये तय कर रहा है कि ये पार्लियामेंट का हक है कि वो ये तय करे कि क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का इसका आता ही कहाँ है, और वो कैसे इलेक्शन कमीशन वो कहेगा। इलेक्शन जो है मीठा मुझे ज्यादा सीनियर है, वो है इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है, ना हुकूमत ना ऊपर से और छोड़े, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन करता है ना। जब इलेक्शन कमीशन करता है तो वही तय करता है इलेक्शन इच्छुक होंगे, हमें रेंजर की भी जरूरत है, हमें ये भी करना है, हमें ये करना है। तो आपने इलेक्शन कमीशन को कहे साफ और शफाफ करो, अच्छा भैया साफ और शफाफ नहीं हुए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वीडियो चली है तो पकड़ा, ताहिर गंजर ने चौथा नाम दिए संजरानी को तो हदायत तब्दील करने वालों के लिए, और खुद उन पार्टियों ने भी ये नहीं करा। अगर रशीद आपके दोस्त है ना, 11 में भाग गए, भाग गए थे मुस्लिम दोस्त, कौन भाग गए और भाग गए करके हथकड़ियां डालनी थी ना। आप पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये है कि हमें खरीद लिया गया हमारे लोगों को, खरीद लिया गया तो तुम उन्हें क्यों पालते हो? एक हद तक तो आप इमरान खान को भेज देंगे ना, उन्होंने 20 MPA को निकाला, ठीक है, दोबारा टिकट नहीं दिए, लेकिन जहाँ जाए वो बात है। हमारे प्रॉब्लम ये है कि तजिए निगार भी हो गए ना, जो आपके एंकर वगैरह वो पार्टियां बन गए। मीठा हम तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, हम तो नहीं बनते। हालांकि मेरा बहुत ताल्लुक बेनजीर भुट्टो साहिबा से रहा है, मैं मुश्ताक साहब के जमाने में समझता था क्या ही हुआ, लेकिन अगर अगर मैं आपके साथ रहूंगा आप मुझे पकड़ेंगे मुलायदा, आप एक कैसी बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने तो निकाला। ये बताइए कि संजरानी को जो वोट नहीं दिए नून लीग के और उसमें वो अपील पार्टी ने, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं आई। ठीक बात है ना, इलेक्शन कमीशन ने की ना कोर्ट ने सुओ वोटर लिया, नहीं पार्टी को नहीं पता। अब देखिए अपने मीर साहब अगर धांधली हो ना जनरल इलेक्शन में, वहाँ हजारों का मामला होता है, कौमी असेंबली में वो 100 सेनेटर होते हैं, 48 वोट पड़ते हैं, 64 लोग कर रहे खड़े हुए कह रहे हैं हम संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद, 14 वोट आए और उनको फिर क्या करा। इवन वो ये भी कहते गांधी के DIG होते थे, उन्हें बनाया गया चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी, वो तलाश करें और रहमान रफी को सॉरी टू से इन दोनों को बनाया गया कि ये बताएं कि हमारे सेनेटर कहाँ बिक गए। तो आप बिकने वालों को तो कहते हैं, खरीदने वालों को भी तो कहें। ऐसी जैसे KP की असेंबली में जब 7 अरकान थे पीपल्स पार्टी के, उनके 2 सेनेटर कैसे हो गए? जी अगली बात कहें तो हाँ ठीक बात है, ये सारी बातें पूछनी चाहिए, बेचने वालों के बारे में भी, खरीदने वालों के बारे में भी, और कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होगा। मैं आप डिस्कस करते रहेंगे इनके। अच्छा है, मुझे ये बताइए मिश्रा, बल्कि मैं आपसे प्रोग्राम में बुलाऊंगा थी, ये बताइए बिना मुकाबला कैसे इलेक्शन हो गए पंजाब में सेनेट के, जिसमें आप मरियम बीबी जो कमांड करती हैं मुस्लिम लीग में कहती हैं
क्या मतलब है? नहीं, आप बताइए ना मुझे क्या हुआ क्या? वैसे मैं आपको कल प्रॉब्लम भी बुलाऊंगा अपने। नहीं हुआ कैसे हो गया? हुआ क्या? परवेज को दे दिए, एक ये हो गया, और बेचारे कुर्बानी की दी थी परवेज रशीद की, उस वक्त 5,000 रुपए देने वाला कोई नहीं था, और जो परवेज रशीद के कागज भरे थे वक्त उसे नहीं पता था कि किस पे काज उठेगा, यानी उसकी तय हो गया कि उसकी कुर्बानी दो ताकि यहाँ बिला मुकाबला इलेक्शन हो जाएंगे एक साथ। बड़ा कुछ लोग हमारे 5,000 एकड़ तो आ गए ना। ये बात आपकी ठीक है कि परवेज रशीद की कुर्बानी देकर बिला मुकाबला इलेक्शन हो गए, यही बात कहने वाली है। और ये बात बहुत आपने इशारा कर दिया है, एक सच्चाई की तरफ कह दीजिए, या एक बहुत ही नाजुक नुक्ते की तरफ इशारा कर दिया है कि परवेज रशीद की कुर्बानी कौन मांग रहा था और यह कुर्बानी देने के नतीजे के तौर पर बिला मुकाबला इलेक्शन क्यों हो गए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने जी। किसी ने प्रयास भी नहीं किया। आप देखिए ना इस बात पर कोई बहुत शोर होता था, हमला शहबाज की कर रहे थे जेल से निकलने के बाद किया, मरियम बीबी ने किया और क्यादत ने किया कि पुअर आपका जो दोस्त है परवेज रशीद, उसको 5,000 रुपए की वजह से वो नाअहल हो गया, का बेचारा खुद की रखता रहा। इसकी मानी ये बात एक टर्म में इस्तेमाल करूंगा, ये गेम प्लानर ने तय किया था, और इस गेम प्लानर के प्लान को पीडीपी ने भी एक्सेप्ट किया, पीर पार्टी ने भी एक्सेप्ट किया, पीटीआई ने भी किया और काफलिक ने भी किया। गेम प्लानर समझ गए, इसको मैं और एक्सप्लेन करूँ। ठीक बात समझ गया आपकी। बहुत शुक्रिया आपका मजाज बेलवी साहब, आपने बड़े नाजुक बात की। ये बड़ी अहम बात है कि परवेज रशीद को कौन नहीं चाहता था, और अगर उसे कुर्बानी देकर सारा कुछ हुआ है तो इसका मतलब तो बहुत नाजुक बात कह दी उन्होंने। बिल्कुल, मजाज बेलवी साहब हमारी बड़ी ब्लंट और सीधी बात कहने के तो आदी हैं, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसा नाजुक तौर पर नुक्ता उठाया है, इस पर गौर करने की जरूरत है। बहुत से लोगों का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया होगा। बहरहाल ये हमें आप सोचना चाहिए कि मुल्क का निज़ाम बचाना है या मुल्क को बचाना है। सिर्फ निज़ाम बचाने की बात नहीं है, बल्कि मुल्क के अंदर भी बहुत से सवाल उठ गए हैं और उठ खड़े हुए हैं। ये सेनेट का मरहला खैर परसों गुजर जाएगा, हो सकता है कई सवाल छोड़ जाए, हो सकता है कि उसके बाद अपोजिशन की तहरीक कोई नया रुख इख्तियार करे या करे ही ना। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ये है कि इस कंसेंसस क्यों नहीं हो पा रहा अपोजिशन में और सरकार में, क्यों नहीं बैठती है आपस में? इसमें तो कसूर मैं सरकार का समझता हूँ। वो कहते हैं कि ये सारे करप्ट हैं, हम इन लोगों को पार्लियामेंट के मसले अदालतों में, अदालत कहती है कि पार्लियामेंट में कई मसले ये पार्लियामेंट में हल करने चाहिए। नहीं, पार्लियामेंट में वो चला ही नहीं रहे पार्लियामेंट को। आज तो वजीर आजम साहब जाके बैठ गए, चैम्बर में अपने जाके बैठ गए, मुलाकातें कर रहे हैं। वजीर आजम साहब बैठ के वो पार्लियामेंट चलाने के लिए नहीं बैठे, वो चैम्बर में इसलिए बैठे हैं कि वो MNAs जो हैं इधर उधर जो हो रहे हैं उनको नकेल दें, जरा उनको कुछ लालच दें, किसी को नकेल दें, किसी को आप साथ लेकर चलने के लिए कोई और अल्टरनेटिव प्लान दें। सारी बातें जो वो करना चाहते हैं, ये तो पार्लियामेंट चलाने वाली बात नहीं। पार्लियामेंट चलाने के लिए तो ये है कि आप अपने मुखालफों को साथ लेकर चलें। बहुत सी बातें तय हो जाती हैं, वो आप उछालते फिरते हैं। आपने कहा कि यार कोई नैप के बारे में कानून बनाओ, नाइक ने लिख दिया कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, और उन्होंने कहा कि अच्छा कागज हमें दो, हम देखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा MKM और पीपल्स पार्टी के भी जो है मुलाकात भी हो रही है उनकी कराची में, बड़े जोरों शोर से बयानात भी आ रहे हैं, फैसल सब्ज़वारी, ख्वाजा इज़हारुल हसन वगैरह। इसी पर बात करने के लिए सालिक मजीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। सालिक मजीद साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सालिक मजीद साहब। वालेकुम सलाम मीर साहब। क्या हो रहा है जनाब? एक तो खैर आज फैसला आ गया, उस पर हम बात कर रहे हैं। कराची के ऊपर इशू है कि MKM बात कर रही है, PTI के साथ कर रही है, MKM बात कर रही है, पीपल्स पार्टी के साथ कर रही है, और ये भी इल्जाम लग रहा है कि PTI की तरफ से कि हमारे 3 अरकान जो हैं वो अगवा कर लिए गए। क्या हो रहा है कराची में इस इलेक्शन के हवाले से? मैं दोनों बातों में बताता हूँ। मैं आपको पहले जब फैसले की बात कर रहे हैं तो उसमें ये ध्यान में रखिए मीर साहब के अटॉर्नी जनरल आज अपना मुकदमा हारे हैं सुप्रीम कोर्ट। ये वही अटॉर्नी जनरल हैं जिनके वालिद पीपल्स पार्टी के साथ सारी उम्र के साथ गुजार चुके हैं। MD खान साहब के बेटे हैं ये। अच्छा, MD खान के बेटे हैं ये, जावेद खान, और इनकी वाइफ जो है वो पीपल्स पार्टी की MPA थी पहले। अच्छा। और मिनिस्टर भी रही यहाँ सिंध में, और ये खुद पीपल्स पार्टी के साथ पहले बड़े एक्टिव थे। फिर ये पार्टी बदल गए, ये PTI में चले गए, और अब वो PTI को सपोर्ट करते हुए उनकी अटॉर्नी जनरलशिप इन्होंने कबूल की, और अब आज ये मुकदमा आ रहे हैं बहुत अहम मौके पे, और इसके अब असरात सेनेट में नजर आएंगे। तो ये आसिफ जरदारी साहब जो एक्टिव हुए हैं और इस्लामाबाद पहुंचे हैं, और नजर आ रहा है कि सेनेट के जो भी जोड़ तोड़ है उसमें अब चौधरी शुजात और आसिफ जरदारी के रास्ते जो हैं वो
رنگ لا رہے ہیں، جس طرح پنجاب میں لائے ہیں، اسی طرح سندھ میں بھی اس کے اثرات آنے والے ہیں. اور قومی اسمبلی میں جو یوسف رضا گیلانی صاحب کی نشست ہے تو وہ جو فیصلہ کن ہوگی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر فیصلہ ہونا ہے اس حکومت کے آگے مضبوط ہونے کا یا کمزور ہونے کا تو اسی نشست پہ ہونا ہے. اور جہاں تک سندھ کی صورتحال ہے تو اس میں تو پیپلز پارٹی کی نشستیں بڑی واضح ہیں، انہوں نے اپنی نشستیں ہولڈ کر لی ہیں. اور جو ایم پی ایز اغوا ہونے کا کیس ہے یہ آج شروع ہوا اس پریس کانفرنس، اس بیان سے جو گبول صاحب نے دیا کہ جی ہم تو ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے جو اوپر سے آئے ہیں پیراشوٹر. اور وہاں سے اس کے بعد پریس کانفرنس کا جواب آیا کہ جی ہمارے تو 3 اور ایم پی اے جو ہیں وہ اغوا ہو گئے ہیں. اور اس کے جواب میں پھر ایک ایم پی اے کا آ گیا کہ نہیں ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو کسی نے اغوا نہیں کیا. کس کی ہمت ہے کہ ایم پی اے کا اغوا کرتے؟ گھر میں کوئی ہماری بیوی نے اغوا کی ہے. تو صورتحال جو ہے وہ دلچسپ ہے. اور آج یہاں یہ باتیں ہو رہی تھی سیاسی حلقوں میں بھی کہ جو مریم نے اور بلاول نے اپنی تقاریر میں جلسوں میں جو بات کی تھی، ہمیشہ آخر میں یہ بات کرتے تھے کہ جو قوتیں ہیں وہ اس حکومت کے پیچھے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیں تو ہم خود دیکھ لیں گے سیاسی مقابلے میں. اور ڈسکا کے انتخابی مارکے میں ایسا لگا نے فری ہینڈ دیا کہ جی ٹھیک ہے، ہم تاثر یہ دیا گیا کہ جی ہاتھ ہٹا لیا گیا ہے. اسی لیے الیکشن کمیشن میں اتنی ایک دم سے جو ہے وہ جان پڑ گئی اور سٹینڈ لیا گیا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جب سے بائیڈن آئے ہیں تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد سے واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان جو معاملات ہیں ان میں کچھ رابطوں میں تیزی آئی ہے اور پیپلز پارٹی بھی بڑی جوش میں ہے. تو سینٹ کے الیکشن میں انہیں امید ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیرونی انگیجمنٹ کے ساتھ اور کچھ اندرونی جو ان کی سیاسی اسمبلی ہے. جو بائیڈن تو انڈیا سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ نہ کریں، اور شاید ہو سکتا پاکستان کو بھی کہا ہو، انہیں شک ہو کہ ہماری حکومت جو ہے نیب ریب دوسرے مقدمات کے حوالے سے شاید ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کر رہی ہے. کچھ ایسا تو نہیں ہے؟ دیکھیں ہمارے ساتھ تو فیٹف کا معاملہ چل ہی رہے ہیں، ہمیں تو ہر طرف سے انہوں نے جکڑا ہوا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آنے والا بجٹ جو ہے وہ ہماری موجودہ حکومت بناتی ہے، حفیظ شیخ صاحب بنائیں گے یا کوئی اور بنائے گا. اگر حفیظ شیخ صاحب اس وقت جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کے مقابلے پہ اپنی نشست کا دفاع کر پاتے ہیں تو پھر تو وہ بجٹ بنائیں گے، اور بجٹ بنائیں گے تو پھر وہ ہمارے لوکل جو بیلنس آف بجٹ ہے اس میں کتنا شیئر جو ہے ان قوتوں کو دے سکیں گے جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو پریشر تو ان کے اوپر ہے. اب یوسف رضا گیلانی صاحب نے اگر پرائم منسٹر کو خط لکھ کے یہ کہا کہ جی آپ بھی اپنے لوگوں سے ووٹ ہمیں دیں تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پریمپٹیو موو ہے. تو کل کو اگر پی ٹی آئی کے لوگ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے دیتے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ ہم نے دعوت دی تھی کہ ہمیں ووٹ دیا جائے میرٹ پہ، تو آپ کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دے دیا ہے. کیونکہ ماضی میں تو ہماری اسٹرگل میں سب شامل تھے. اس وقت تو خان صاحب یوسف رضا گیلانی کی اسٹرگل کے ساتھ ہوتے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ حفیظ شیخ جو ہے جب پرائم منسٹر بنے تھے یوسف رضا گیلانی تو ان کی کابینہ کا حصہ بھی تھے. تو اگر یوسف رضا گیلانی مقابلے پہ آئے ہیں تو عمران خان اگر ان کے وزیر کو اپنا وزیر خزانہ بنا کے چلا رہے ہیں تو پھر یوسف رضا گیلانی پر بھی اعتماد کرنا چاہیے. تو یہ آنے والے دنوں کی جو 2 دن میں اب صورتحال واضح ہو ہی جائے گی. میر صاحب ٹھیک بات ہے. سندھ میں اصل مار کا سجرا ہے. دیکھیں پنجاب میں تو آپ نے بڑا آسانی سے جو ہے وہ مسئلہ حل کر لیا. اب کیا کہیں جناب، بہت شکریہ آپ کا سالک مجید، بہت مزے کی باتیں کی آپ نے اور بہت مزے سے بہت سی باتیں سمجھا دی ہمیں. آپ بھی سمجھ آئیں اور بریک لے لیں ہم، مجھ سے سوال نہ کریں بلکہ یہ بڑی واضح باتیں کر دی انہوں نے. کیا اچھا میں اگلے ٹاپک کی جانا چاہتا ہوں، صرف ایک مختصر سے یہ پوائنٹ آف ویو جو سالک مجید صاحب نے آخری سوال کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا ہے اس کے بیہائنڈ دا کرٹن کوئی چیز ہے؟ ان کا خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو دعوت دی تھی نا پی ٹی آئی کو تو کچھ قبول کر لی گئی. بریک پر جانا ہے. عمران خان نے اپنے بندوں سے کہا کہ ان کو ووٹ دو. اچھا بریک پر جانا جی، بریک سے لوٹ کر آتے ہیں دوبارہ. خبر سب سے پہلے مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن. ویلکم بیک. میر صاحب یہ جج سپریم جوڈیشل کونسل اور حکومت تینوں کے کنڈکٹ کا معاملہ ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آج وہ نظر ثانی کی درخواستیں سے ان پر سماعت ہوئی ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دلائل دیے ہیں. یہ معاملہ حل ہو پائے گا یا اسی طرح رہے گا؟ اصل میں دیکھیں جی بات ہے کہ کل میں تقریب میں تھا، تقریب تو نہیں وہ ریفرنس تھا شادمان بٹ کا، تو وہاں جسٹس
اب سابق کہہ لیجئے یا کچھ کہہ لیجئے شوکت عزیز صدیقی صاحب جنہوں نے بڑا زوردار فیصلے دیے 2-4 اور لگتا نہیں تھا کہ ان کو چھیڑا جائے گا. وہ تو ٹیکنیکلی یہ ہو گیا کہ انہوں نے بار روم سے بھی خطاب کر دیا, اس کے نتیجے کے طور پر سپریم جوڈیشل کونسل نے فوراً ہی انہیں گویا عہدے سے ہٹا دیا. اب ان کی اپیل جاری ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو باتیں وہ کہتے ہیں اس پہ کوئی غور نہیں کرتا. انہوں نے کچھ الزامات لگائے تھے نا کچھ اداروں پہ, صحیح, کہ وہ مقدمات پہ اثر انداز ہوتے ہیں. جی بالکل. اس وقت تو وہ جج تھے نا, اس پر تو کسی کو انکوائری کرنی چاہیے نا. بالکل. اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے پاس دوسرا مقدمہ ہے, جو ایک تو آیا کہ انہوں نے ریفرنس بھیجا جس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف. اس ریفرنس کا یہ ہے کہ یہاں صدر جو پابند ہے کہ جو وزیر اعظم بھیجے ان کو, اس کو وہ آگے بھیج دے, فارورڈ کر دے. اپنی رائے تو رکھی نہیں ہے آپ نے صدر کی. اور دوسرا ریفرنس یہ بھیجا, یعنی جو دیکھتے معلوم ہوتا تھا کہ آئین میں چینج کرنی پڑے گی, اس سے پوچھا کہ آئین میں تبدیلی کریں, قانون میں کریں. عدالتیں بھی 17 دن اس کی ہیئرنگ کرتی تھیں, 20 سماعتیں کی اس کی. تو یہ آخر جو سارا طریقہ ہے کہ صدر بھیجتا ہے تو اس کا رول کیا ہے؟ ربر سٹیمپ کا ہے, گو بٹوین کا ہے, کیا ہے بیچ میں, کیا بیٹھا ہوا کر رہا ہے کہ جو چیز پرائم منسٹر نے کہنی ہوتی ہے وہ اس کو آگے کنوے کرنے یا اس کو اون کرنے کا پابند ہو جاتا ہے. کوئی اس آفس کو بھی تو کچھ مضبوط بنانا چاہیے نا جی. بالکل. اور وہ سپریم کورٹ یہی جو مقدمہ ان کا قاضی فائز عیسیٰ کا ہے وہ کیسا لڑ رہے ہیں, ابھی تک لڑتے جا رہے ہیں. وہ بینچ نے بھی فیصلہ کیا اور کہا لیکن یہ CBR کر کے یہ بیوی کے مسئلے پہ ادھر بھیجے, انہوں نے نظرثانی کی اپیل کر دی. اب دیکھیں لڑ رہے ہیں, لیکن وہ وکیل ان کا بیمار پڑ گیا یا اس نے کہا کہ میں نظرثانی پہ دلائل نہیں دوں گا. میں جانتا ہوں ان کے وکیل کو بھی. یہ جب میں ڈان گروپ میں تھا, حریت کا ایڈیٹر تھا جب میں, تو وہیں ہارون ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں, وہیں ان کا چیمبر تھا. بڑے اپرائٹ قسم کے وکیل ہیں. وہ آج خود پیش ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں آپ کے وکیل کو آنا پڑے گا. انہوں نے کہا وہ کچھ کہا, لیکن یہ فیصلہ تو یہ ہے کہ وکیل کا رول کیا ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کا رول کیا ہے, جج کس حد تک پابند ہے کس حد تک نہیں ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کا خود کردار کیا ہے. یہ فیصلہ ہونا ہے کہ پریزیڈنٹ ریفرنس بھیج رہا ہے میرے خلاف, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریفرنس بھیجا ہی غلط ہے, کورٹ نے فیصلہ کر دیا, اچھا کیا. لیکن سوال ہے کہ پریزیڈنٹ مجبور ہے کہ جو وزیر اعظم بھیجتا ہے وہ اس کو آگے بھیجتے ہیں. جس میں پریزیڈنٹ کا آفس کہاں گیا؟ اور سپریم جوڈیشل کونسل مجبور ہے کہ جو ریفرنس آئے اس پہ غور کرے. سمری ڈسمس بھی کر سکتی ہے جناب حضور, یعنی ان کے 10 جج جو بیٹھے ہوئے ہیئرنگ کرتے رہے کئی دن, اور آخر میں انہیں بھی ایک یہ اچھا عدالتوں میں یہ ہے کہ ایک نقطہ وہ نکال لیتی ہیں کہ تاکہ دوسرے بھی اس پر پیچھے لگے رہیں. کرنے کے بعد کہا CBR FBR جو ہے انکوائری کریں. ان کی بیگم بھی ان کی ڈاڈی ہے, وہ بھی آ گئی میدان میں, وہ خود آ گئی. تو یہ دیکھیں, یہ فائز عیسیٰ ول بی ریمبرڈ ایز اے بورڈ جج. اس نے جو فیصلہ دیا تھا جس پہ لوگ ناراض ہیں اس کے, اس پر تو کوئی سپریم کورٹ غور کرے نا جی. صحیح. جو شوکت عزیز صدیقی کے فیصلہ دیا تھا اس پہ تو غور کریں. آپ ایز انسٹیٹیوشن زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ان باتوں پہ تو غور کریں. یعنی کوئی انکوائری بیٹھے پرسن کا مسئلہ ہے, عدالتیں بس اوں ہی کر جاتی ہیں. ہم کیوں یعنی بلوچستان میں ایک طرح کی ہم نے صورتحال, میں یہ نہیں کہتا سول وار کی پیدا کر دی یا بغاوت کی پیدا کر دی ہے, انریسٹ ہے وہاں. ان کے لوگ اگر غائب ہیں تو ہمیں معلوم کرنا چاہیے کس نے غائب کیا, کس نے غائب کیا. بالکل طے ہو کہ ہمارے اداروں کے پاس نہیں ہے. ان میں سے ایسے ہیں جو افغانستان نکل گئے, ہم کہتے ہیں مسنگ پرسن, ہمارے اداروں نے اٹھا لی, غلط فہمی پیدا ہوتی ہیں. آپ نہ ان کو کچھ کہہ سکتے ہیں نہ ان کو کچھ کہہ سکتے ہیں. ایک عجیب سچویشن پیدا کرتی ہے. اداروں کی ذمہ داری ہو, اب پریزیڈنٹ کی ذمہ داری ہو کہ جو ریفرنس اس نے بھیجنا ہے کم از کم کورٹ میں, وہ ریفرنس کو وہ جج کرنے اور اس کو پرکھنے اور اس کو دیکھنے کی جو ہے وہ پاور رکھتا ہو. صحیح. ان سے پوچھا جاتا ہے جی آپ نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا ہے کہیں آئین میں کہ مائنڈ اپلائی کریں گے؟ میں نے مطلب وہ مائنڈ کیسے اپلائی کریں گے؟ مائنڈ تو گروی رکھا ہوتا ہے. یہ بڑے مجھے پتا ہے عارف الوی بڑے اصولی آدمی ہے, پارٹی کا لائق ہے بڑے. اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی تو پارٹی کو مشکل سے بچانے کے لیے وہ ہو سکتا ہے ریفرنس واپس بھیج دیتے کہ کام نہ کرو. صحیح. اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم بڑے نقصانات کر رہے ہیں. کلوزنگ ریمارکس میں صاحب آپ سے کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جی کہ اللہ خیر کرے, سینٹ کے الیکشن کو 2 دن رہ گئے اور یہ مرحلہ بھی گزر جائے
اور اس کے بعد اس کے جو بعد رزلٹ پیدا ہونے وہ بھی کوئی تنگ کرنے والے نہ ہوں. جی صحیح، بہت شکریہ میر صاحب آپ کا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.